मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गल करांगे पंजाब दे राजनीतिक हालातां दी ते सब तो पहला गलबात करांगे आपां पंजाब दी पार्टी कांग्रेस दी जिस दे विच उथल पुथल शुरू हो गई है। नतीजे आउण तो पहला ही एक बड़ा तूफान उठदा होया नज़र आ रहा कांग्रेस पार्टी दे विच। जिवें कि असीं पिछले प्रोग्राम विच चर्चा कर रहे सी कि एक शांति छाई हुई है कांग्रेस पार्टी दे विच कि यह शांति किसी तूफान का संकेत तो नहीं। सो ये तूफान उठता होया नज़र आया है। पंजाब दे एक बड़े कांग्रेसी लीडर दे वल्लों पंजाब दी हाई कमान अते पंजाब दे इंचार्ज दे उपर बड़े इल्ज़ाम लगाए गए ने। की ने वो इल्ज़ाम ते किस लीडर दे वल्लों ये इल्ज़ाम लगाए गए ने उस बारे भी गलबात करांगे। सो ये इल्ज़ामां दा सिलसिला लगातार चलिया। इस तो पहला भी होर मंत्रियों के वलों होर लीडरों के वलों भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए सी। सो जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की इस समय बनती हुई नज़र आ रही है, इन्हां दे पिछे असल कारण की ने, की असल सच्चाई है इन्हां कारणों की जिस कारण कांग्रेस दे विच इस तरह का मतभेद उभर रहा या फिर कांग्रेस दे विच बड़ा तूफान उठन के संकेत ने। सो इन्हां सारियां गल्लां बातां लई गलबात करन दे लई मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करांगे अणखी जी, प्रोग्राम दे विच स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी लखविंदर जी। सो अणखी साहब, पिछले महीने एक जी आप राजनीति देखिए तो जोड़ तोड़ चल रहे सी, एक दूजे के उपर आरोप लग रहे सी दूसरी पार्टियों के वलों। लेकिन जेकर हुण नतीजों तो पहला की गल करिए, भावें कि पिछले कुछ दिन कांग्रेस दे विच शांति सी, जिवें कि असीं पहला भी चर्चा की सी, यह शांति एक बड़े तूफान का संकेत है। सो वो तूफान उभरना शुरू हो गया है। अज कांग्रेस के सीनियर लीडर शमशेर सिंह दूले तो वड्डों एक बड़ा खुलासा किया गया है। बड़े इल्ज़ाम हाई कमान के उपर लगाए गए हैं, बड़े इल्ज़ाम अपने इंचार्ज सूबा इंचार्ज हरीश के उपर लगाए गए, हरीश चौधरी उपर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जिन्ने भी ये चोणों के विच टिकटां ने उन्हां दे विचों ज़्यादातर टिकटां बेचियां ने। उन्होंने ये टिकटां हाई कमान के इशारे ते उन्होंने स्पैशल हरीश चौधरी का नाम लेता है भी हरीश चौधरी ने ये टिकटां हाई कमान के इशारे के उपर करोड़पतियां नूं अते भ्रिष्टाचारी लोकां नूं बेचियां ने। किवें देख रहे हो इस उड़ते हुए तूफान नूं, किवें देख रहे हो शमशेर सिंह दूलों के इस बड़े बयान नूं? लखविंदर जी, इस तरह है कि पंजाब कांग्रेस के विच कदे भी शांति हुई नहीं। जिहड़ी भी शांति हुंदी है वो हमेशा तूफान तो पहला की शांति लगती है। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का समा होवे, चाहे उस तो चरणजीत सिंह चन्नी का समा होवे, ते चाहे कोई समा होवे, कांग्रेस विच आपसी गुटबाजी, आपसी खैरबाजी, इल्जामबाजियां का सिलसिला हमेशा चलता रहा ते अगे भी चलता रहा। हुण 20 फरवरी दी जदों दीयां वोटां पईयां ने उहदे रिजल्ट जिहड़े ने 10 मार्च नूं होने हैं। अजे वोटां दे रिजल्ट जिहड़े आए नहीं, पर उस तो पहला पार्टियां दे अंदर एक घबराहट की स्थिति है। उहो जी घबराहट की स्थिति है कांग्रेस पार्टी दे विच भी पाई जा रही है, जिस कारण कांग्रेस पार्टी वोटां वाले दिन तो ही जिहड़े उम्मीदवार दे जिहड़े नेता ने एक दूजे ते व्यंग, एक दूजे ते इल्जाम ला रहे हैं। हुण ताजा बयान जिहड़ा शमशेर सिंह दूलो उन्हां दा आया। शमशेर सिंह दूलो उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ते बड़े बड़े इल्जाम लाए ने कि टिकटां उम्मीदवारां करोड़पतियां नूं बेचियां गईयां, करोड़ां दे विच बेचियां गईयां। इहो जिहियां जिहड़ियां सुकाहट सी जां इहो जिहियां कंसोला जिहड़ियां सन, जदों उम्मीदवारां नूं टिकटां मिलियां सन उदों भी गल्लां चलियां कि कांग्रेस हाई कमान जिहड़ी है करोड़ां रुपयां च टिकटां जिहड़ी आ वो बेच रही है। पर अज तक कदे भी कांग्रेस हाई कमान वालों या पंजाब कांग्रेस वालों कदे भी इन्हां दोषां का ना ते खंडन किया गया ते ना ही इहदे संबंधी कोई अपना पक्ष पेश किया गया। हुण शमशेर सिंह दूलो ने जिहड़े इल्जाम लाए ने बड़े गंभीर इल्जाम ने, और हरीश चौधरी नूं सीधे तौर पर उन्हें टारगेट किया कि करोड़पति लोगों नूं उम्मीदवार बनाया गया, उन्हां लोगों नूं टिकटां दित्तियां गईयां जिन्हां उत्ते कई तरह के इल्जाम जिहड़े लगदे ने, चाहे वो शराब का ही होण, चाहे वो ड्रग के मुद्दे होण, चाहे रेत माइनिंग का मुद्दा होवे। सो बड़ा कुछ उन्होंने कहा। तो उन्होंने ये भी गल कही है कि वो कांग्रेस पार्टी हुण जेकर विसाखियां की भाल दे विच है ते विसाखियां तां ही लभ रही है कि उम्मीदवारों की गलत चोण की गई ते टिकटां बेचियां गईयां। मैं तुहानूं ये भी दसना चाहांगा कि इहो जिहा बयान जिहड़ा अज तो कुछ समा पहला
ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਕਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲ ਹੋਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੈਸ਼ੀ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਉੱਤੇ, ਹਰਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਕਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣੇ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਚ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦਲਾਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਚਾਹਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਜਦੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਡਰੱਗ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਧਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਦ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਰਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਾਟਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਤੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਆ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਆਰਤੀ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਦੱਸਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਟੈਚੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੈ। ਠੀਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸੋਨਕੀ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ?
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਡਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਆ। ਜੇਕਰ 59 ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ 40-45 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨੇ, 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਪਾ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ
ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਖਾਇਕ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਭਾਵ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਡਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10, 20, 25 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਰੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਜਾ ਲੱਗਣ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਡੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੂਫਾਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਛਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸੋਨਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਝੱਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।